we are gathered here to celebrate the annual function of our school, that is the Rising English Medium School of Nashik. This is the function we celebrate, but it is not only the function, but the function motivates us, it inspires us and they empower us. First, I would like to welcome our chief guest, Shri Kotmire ji sir, Srimati Jadhav ma'am, and other dignitaries. First, on the behalf of the management, the principal, the staff and students, I heartily welcome to our honorable chief guest. The school says that, I should say that, your presence is our strength. It inspires us, it enlightens us and it empowers us on this auspicious day. Rising Star English Medium School believes that today's education is tomorrow's future. The school is run by Mahila Kalyan Bahuddeshiya Sanstha Nashik since few years successfully. Its motto is only the all-rounder development of our child, and the program is the mirror of it. First, to begin our program, I would like to request our chief guest for Saraswati Pujan. I request to Jadhav ma'am, please garland the photo frame of Saraswati Mata. And also I request to the all dignitaries necessary to worship the goddesses of knowledge. And I also request to the dignitaries to enlighten the lamp. Enlightening lamp, it is only the symbol. The purpose is behind the enlightening within us. The enlightening within us to reduce the darkness of our life. एक छोटीशी ज्योत जी प्रतीक म्हणून काम करते, पण थोडासा का होईना अंधार दूर करत असते. मग आयुष्यातला अंधार असू द्या, नाहीतर मग खराखुरा अंधार. मी पालकांना विनंती करतो, आपल्याकडे जे विद्यार्थी असतील प्लीज त्यांनी इकडे पाठवा. पालकांना विनंती आहे की त्यांनी मुलांना इकडे घेऊन येणे. I request to all dignitaries, please have a seat and thank you. Thank you, sir. I request to Srimati Kurdar ma'am to felicitate Srimati Jadhav ma'am.
Thank you, ma'am. Then I request to Srimati Shirsat ma'am to felicitate Srimati Joshi ma'am. Thank you, ma'am. Then I request to Srimati Shirsat madam to felicitate Srimati Joshi madam. Thank you, ma'am. I request to Shri Thorat sir to felicitate Shri Prasad Sonawade sir. I request to Shri Thorat sir to felicitate Prasad Sonawade sir. Thank you, sir. Then the guests available for this program, we should know them. That's why I would like to request Yogita Joshi ma'am to introduce our chief guest. I request to Thorat sir to felicitate Shri Joshi sir. Thank you, sir. Then I would like to call upon Mrs. Yogita ma'am to introduce our chief guest. Then I request to Kuldar madam to felicitate Joshi ma'am. Thank you, ma'am. आजच्या प्रमुख अतिथींचा परिचय करून देण्याची संधी मला रायझिंग स्टार स्कूलने दिली, त्याबद्दल मी प्रथमतः रायझिंग स्टार स्कूलची मी आभारी आहे. आपले आजचे मान्यवर श्री दिलीप कोथमिरे सर व दुर्गा जाधव मॅडम यांचे मी या डायसवरती स्वागत करते. श्री कोथमिरे दिलीप सरांबद्दल सांगायचे झाले तर सर मूळचे विंचूर या गावचे. सरांचे शिक्षण एम.एड, एम.फिल, नेट सेट एक्झाम असे उच्च शिक्षण घेऊन विंचूर येथे एक नामवंत गुणवंत शिक्षक म्हणून परिचित आहेत. सरांना शैक्षणिक उपक्रम, सामाजिक सार्वजनिक कामे यामध्ये रुची असल्याने सर बऱ्याचदा वेगवेगळ्या थीम वापरून सरांनी मुलांना प्रात्यक्षिक रूपात शिक्षण देण्याचे काम ते करतात. तसेच सरांना शैक्षणिक कार्यासोबत लेखनाची देखील खूप आवड आहे. ते एक उच्च कवी म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
सरांचे हिंदोळा हा कविता संग्रह प्रकाशित झाला आहे. दैनिक लोकसत्तामध्ये सुधारकांची थोरवी हे सदर 2018 लेखन केले सरांनी. शिष्यवृत्ती नवोदय स्पर्धा परीक्षांमध्ये मार्गदर्शकाची महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यांची असते. तसेच राज्य पातळी ते तालुका पातळी विविध प्रशिक्षणात मार्गदर्शक प्रशिक्षक म्हणून ते कार्यरत असतात. सरांची सलग 7 वर्ष विज्ञान प्रदर्शनात राज्य पातळीवर सरांची निवड झाली आहे. सरांची शालेय प्रगतीच नाही तर राज्यभरातही त्यांनी वेगवेगळ्या संधींचे सोने केले आहे. उदाहरणार्थ कोलकाता येथे शोधनिबंध सादर केले. मुंबई विद्यापीठात शैक्षणिक साधने शिक्षकांचे मित्र या विषयावर कार्यशाळेत सहभाग सरांनी घेतला आहे. शैक्षणिक सामाजिक विषयांवर त्यांची व्याख्याने तर नेहमीच चालू असतात. सरांना साहित्य सांस्कृतिक मंडळाचा नवोदित कवी पुरस्कार पुणे येथून देण्यात आला आहे. समता प्रतिष्ठान युवा साहित्य भूषण पुरस्कार मुंबई येथून प्रदान करण्यात आला आहे. दैनिक देशदूत उत्कृष्ट लेखन पुरस्कार, दलित अकादमिक शिक्षण प्रेरणा पुरस्कार औरंगाबाद येथे प्रदान करण्यात आला. मैत्रीमान पुरस्कार जळगाव येथून प्रदान करण्यात आला. लोकमान्य गौरव पुरस्कार येवला येथून प्रदान करण्यात आला. 2007 साली आदर्श शिक्षण पुरस्कार जिल्हा परिषद नाशिक येथून देण्यात आला. 2013 साली विशेष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते दिल्ली येथे देण्यात आले. 2018 मानव सेवा पुरस्कार. अशा प्रकारे अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित झालेले प्रमुख अतिथी श्री दिलीप कोथमिरे सर यांचे मी पुनश्च एकदा या डायसवरती आपला रायझिंग स्टार स्कूलच्या वतीने स्वागत करते. तसेच आपले दुसरे अतिथी मिसेस दुर्गा जाधव मॅम यांचाही परिचय मी आपणास करून देते. मॅडम 30 वर्षापासून शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांनी चाइल्ड सायकोलॉजीमध्ये डिप्लोमा केलेला असून DEd, BEd, MA, BSS, सोशल लॉज संगीत विशारद असून त्या एक उत्कृष्ट गायिका आहेत. अशा प्रकारे आजचे अतिथी आपणास लागणे म्हणजे खरंच काहीतरी आपलं भाग्योदयच, अहोभाग्यच म्हणावं लागेल. पुनश्च एकदा मी त्या दोघांचेही स्वागत करते. आपल्या डायसवरती असलेले सर्व काही माननीय अतिथी यांचे मी पुनश्च एकदा स्वागत करते. धन्यवाद. थँक्यू मॅम. खऱ्या अर्थाने मान्यवरांचा परिचय झाल्यानंतर आपल्याला त्यांची उंची कळत असते. The school is functioning for the child actually, the Rising Star, and focusing upon the all-round development of our child. Since PU year, the school is digitalized, which play an important role in the education. It provides technology like computer, television, and also other activities. Also practiced more activities as per the CBSE board. For the more detail, I would like to call upon Mrs. Joshi ma'am to present annual record of Rising Star. Okay, I will like to call upon Mrs. Jamdade ma'am to present annual record of our school. Good evening everyone. Today I am going to present our annual report for this year 2018-19. This year we had a lot of different festivals and celebrations with great learnings. We started this celebration on the first day of school, that's on 11 June 2018. We distributed certificates to our students for the first day attendance from the hands of Honorable Ma'am Mrs. Archana Bhuta. To understand the seasons in our country, we celebrated a rainy day on 2nd July 2018, and along with this we discussed about all 3 seasons. After this, we had celebration of the greatest pilgrimage festival of Ashadi Ekadashi on 23rd July 2018 with all hearts.
we also learn the thoughts and importance of Ekadashi. Followed by, on 27 July 2018, we organized the program for Guru Purnima. On this auspicious day, we understood the importance of Guru and divine knowledge that Guru brings in our life. Then on 1st August 2018, we had a great day, Green Day. On this day, we all have decorated our classes with green decorations, posters, etc. And students wore green outfits. In August, all nations celebrates Independence Day, 15th August 2018. We celebrate our independence with great pride and love for our great country. We have performances on patriotic songs. The next day celebration happened on 23rd August 2018. For the festival of the relation between sister and brother, that is Raksha Bandhan, we used handmade rakhis to tie it on students. Then on 4th September 2018, we had a great fun festival of Dahi Handi, which is also known as Krishna Janmashtami, celebrates after the day of birth Lord Krishna. All the students dressed up like Radha and Krishna and experienced the Dahi Handi. On the next day, 5th September 2018, to understand the teacher's role in our life and to honor and to appreciate our teachers, we celebrate Teachers' Day. The public celebration of Ganpati festival started by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak called Ganesh Utsav. We celebrated it on 26 October 2018 by making of clay Ganesh idols. Students praised and prayed the God of wisdom and intelligence. Ganpati Bappa Moria, Mangal Murti Moria. One of the most popular festival of India is Diwali, the festival of light. Students enjoyed decoration of diya and sky lanterns. Later to know about different colors, we celebrated Red Day on 26 November 2018. For this, all students dressed up in red. In December, we had a Christmas party celebrated on 25th December 2018 with waving bye to 2018. We welcome 2019. As New Year started, Makar Sankrant, a Hindu festival that we celebrated on 14 January 2019. On this day, we all had a black traditional attire day and distribution of sweets in school with the saying of Tilgul Gya, Gud Gud Bola. The importance of our outdoor play and activities. To know about different sports exercises, we did organize sports competition on 21st and 22nd July 2019. In these events, parents also participated and enjoyed with their wonderful kids. Then comes Republic Day on 26 January 2019 with the knowledge sharing about Republic Day. We had dance performance on patriotic songs by our students. All the celebrations and events were not possible without a great teamwork from all the teachers and our lovely students. I would like to take this opportunity to thank our principal ma'am, Shipsat ma'am, teachers Bharti ma'am, Jyoti ma'am, Kirti ma'am for their support and guidance throughout the year. Thank you everyone. At last, I thanks to all parents who believe on us. Thank you everyone. Have a nice time and enjoy the. Thank you, ma'am. The school is really achieving the goals they have decided. Now, for the high fly, we need the wings. For the high fly, we need the wings, but it is necessary to have the proper direction, strength, inspiration, and some motivational things. For that, I would like to request our chief guest, Shri Kuldar ma'am, to say a few words. नमस्कार. स्टेजवरील उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, न्यू ब्लॉसम स्कूलच्या प्रिन्सिपल दुर्गा जाधव मॅडम, कोथमिरे सर, जोशी मॅडम, तसेच उपस्थित सर्व मान्यवर, शिक्षिका, शिक्षिकेतर कर्मचारी, तसेच रायझिंग स्टार
स्कूलचे सर्व पालक या रायझिंग स्टारच्या ॲन्युअल फंक्शनच्या निमित्ताने उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मी त्यांचे प्रथम स्वागत करते. आज आपण सर्वजण येथे आपल्या चिमुरड्यांचे गोड कौतुक करण्यासाठी जमलो आहोत आणि त्यांचा कौतुकाचा सोहळा पाहण्यासाठी आपण सर्वजण आता इथे वाट बघत आहे. आपण पालकांचं मुलांकडनं एकच स्वप्न असतं की आपल्या मुलांनी मोठं होऊन काहीतरी करावं, चांगल्या शाळेत शिकावं, चांगले मार्क्स मिळावे आणि त्यानंतर त्यांनी चांगल्या पगाराची नोकरी मिळावी, एवढंच स्वप्न असतं. पण हे खरं आहे की मुलांनी चांगले मार्क्स मिळवले, नंबर 1 मिळवला किंवा चांगलं शिक्षण घेतलं किंवा चांगले पैसे मिळवले म्हणजे मुलांचा सर्वांगीण विकास झाला असं वाटतं का? मला तर तसं वाटत नाही. कारण मुलांचा विकास हा त्यांच्या फक्त बौद्धिक गुणवत्तेवर अवलंबून नसून तो त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या सर्व गुणांचा त्यांचा विकास झाला पाहिजे. पण आपण सर्वसामान्य पालक साधारणतः मुलांना म्हणजे बौद्धिक विकासाकडे जास्त लक्ष देतो. हे खरंच तर खूप चुकीचं आहे. आपण व्हॉट्सअपवर वगैरे नेहमीच असे मेसेज बघतो की शिक्षण हे मातृभाषेतच दिलं पाहिजे. मलाही वाटतं की शिक्षण हे मातृभाषेतच दिलं पाहिजे. पण आजचं युग जर बघितलं तर हे कम्प्युटरचं युग आहे, त्यामुळे इंग्रजीला पर्याय नाही. तरी शिक्षण हे इंग्रजीत दिलं काय किंवा मातृभाषेत दिलं काय किंवा अजून कोणत्या भाषेत दिलं तरी शिक्षणाने मुलांचा जर विकास होत असेल तरच त्या शिक्षणाला अर्थ आहे, नाहीतर शिक्षण हे व्यर्थ ठरतं. मुलांचा प्रामुख्याने जसं आपण बौद्धिक विकासाकडे लक्ष देतो त्याचप्रमाणे मुलांचा भावनिक आणि सांस्कृतिक सामाजिक विकासही झाला पाहिजे. मी तुम्हाला एक छोटीशी आपल्या देशातच घडलेली गोष्ट सांगते की एका पालकाला 2 मुलं असतात. त्यांनी आपल्या परिस्थितीनुसार त्या मुलांना चांगल्या शाळेत टाकलं. त्यांचं एक स्वप्न होतं की मुलांचा बौद्धिक चांगला विकास व्हावा, त्यांनी चांगले मार्क्स मिळावे, चांगले पैसे कमवावे आणि त्यांच्या इच्छेनुसार मुलांनीही तेच केलं. कोणतेही सामाजिक कार्य असेल किंवा काही कार्यक्रम असेल मुलांना सहभागी करून घेतलं नाही. मुलांनी फक्त मुलांच्या मनावर असं बिंबवलं की फक्त तुम्ही अभ्यास करा, बाकीच्या गोष्टी इतक्या महत्त्वाच्या नाही. मुलं उच्च शिक्षण घेऊन पुढे अमेरिकेत गेले आणि चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवली. आईवडिलांनाही खूप आनंद झाला. पण जसं जसे आईवडील थकले तसं तसं त्यांना असं वाटू लागलं की आपल्या मुलांनी आपल्याकडे यावं, आपल्याकडे लक्ष द्यावं. त्यांनी जेव्हा मुलांना विनवू लागले तेव्हा मुलांनी साफ नकार दिला की आम्ही एवढं शिक्षण घेतलं आहे, हे कशासाठी घेतलं आहे की आम्ही आता जे शिक्षण घेऊन आम्ही 2 पैसे कमवतोय ते आम्ही परत येण्यासाठी नाही. त्याच्यामुळे पालक हताश झाले. पालकांच्या ज्या भावना होत्या त्या मुलांपर्यंत पोहोचल्याच नाही. आई वडील दोघेही एकटेच राहू लागले. कालांतराने आईला पॅरेलिसिस झाला आणि ती अंथरुणावर खिळून होती. वडिलांनी तिची सेवा केली आणि आईवडिलांना दोघांनाही एकटेपण आलं. असाच विचार करता करता एक दिवस वडिलांचा मृत्यू झाला. आईला जेवण मिळालं नाही म्हणून आई तशीच तरफडत वडिलांजवळ गेले तर वडील मूर्त झालेले होते. त्यांनी बघितलं आणि आईने मुलांना फोन लावला तर मुलांनी 2-3 वेळेस फोन उचलला नाही आणि नंतर फोन घेतल्यानंतर सांगितलं आईला पॅरेलिसिस झाल्यामुळे तिची जीभ वाकडी झालेली होती, तिला बोलता येत नव्हतं. त्यामुळे मुलाने सांगितलं आई तुला जर बोलता येत नाहीये तर तू फोन का करते, मी महत्त्वाच्या मीटिंगमध्ये असतं, माझं किती नुकसान होतं. आणि आईचा रडण्याचा आवाज ऐकून शेजारचे लोक दरवाजा तोडून आले तर आई आणि वडील दोन्ही मृत झालेले होते. त्यांनी मुलांना कळवलं तर मुलांनी सांगितलं आम्ही पैसे पाठवतो, अंत्यविधी करून घ्या. कारण मुलांचा भावनिक विकास म्हणतो तो झालेला नाही. औरंगाबाद इथे घडलेली एक घटना की उच्च उद्योगपती तो जेव्हा भारतात परत आला त्याला त्याच्या आईचा फक्त सांगाडा सापडावा, ही खेदाची गोष्ट आहे. त्यामुळे मी सांगते मुलांना जे शाळेमध्ये सहशालेय कार्यक्रम होतात किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात यात सहभागी होऊ द्या. त्यांचा भावनिक विकासही झाला पाहिजे. त्यांच्यावर आपण जे म्हणतो संस्कार आहे ते संस्कारही चांगल्या प्रकारे झाले पाहिजे.
आज आपण आपले प्रमुख पाहुण्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी आणि आपल्या चिमुरड्यांचं गोड कौतुक करण्यासाठी किंवा ते बघण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यामुळे मी माझं हे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू मॅडम. शिक्षणाची गरज ही मॅडमांनी आपल्या भाषणातून सांगितली. मी आपल्या पुढच्या गेस्टला विनंती करतो. आय रिक्वेस्ट टू मिसेस जाधव मॅम टू से फ्यू वर्ड्स ॲज अ गायडन्स. A very good evening to all of you present over here, and a very good evening to all the tiny tots over here. Good evening all of you. You all are ready for the program? Ready आहेत सगळेजण डान्स करायला? Very good. छान छान डान्स करणार आहे? शाबास. Yes audience, I'm extremely sorry I'm not able to speak in Marathi properly actually. So kindly excuse मध्ये काही चुकलं असेल तर. Before I speak some few words, I think ma'am ने already covered up a lot of points. It is very true की चाइल्ड सायकोलॉजी हिशोबाने मुलांना इन्कल्केशन सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये व्हायला पाहिजे. इमोशनल, इंटेलिजन्स, ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट, ज्याला पण तुम्ही सर्वांगीण विकास म्हणतात. So I think the school is itself doing a lot of pains for your children. And rising stars means they are rising high. And with all my best wishes, without taking a lot of your time, I wish you all the best very future in the success. Thank you so much for being a part of the audience over here and making me a part of for the same. Thank you so much. Thank you ma'am for your inspiration. Then I request to our chief guest Shri Kothmire sir to say a few words. खरं म्हणजे तुम्हा सगळ्यांची उत्सुकता काय आहे हे तुमच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर मला दिसतं आहे. परंतु प्रमुख पाहुणा आला आणि प्रमुख पाहुण्यानं भाषण नाही केलं तर या ज्यांनी आम्हाला आमंत्रण दिलं आहे त्यांना वाईट वाटायला नको. परंतु व्यासपीठाचा वेळ आणि मुद्रण साहित्याचं क्षेत्रफळ अतिशय मौल्यवान असतं. त्याहीपेक्षा मला आता वाटायला लागलं आहे की उपस्थित असणाऱ्या श्रोत्यांची कळ पण त्या वक्त्यानं सांभाळायला पाहिजे. म्हणून मी माझं भाषण काही जास्त लांबवणार नाही. आज या ठिकाणी रायझिंग स्टार प्ले स्कूलच्या वतीनं आयोजित केलेला विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरवाचा हा कार्यक्रम, त्यानिमित्तानं उपस्थित असणाऱ्या आमच्या स्कूलच्या प्राचार्य माननीय दुर्गा जाधव मॅडम, त्याचबरोबर या संस्थेच्या अध्यक्षा अर्चना कुळधर थोरात मॅडम, जोशी मॅडम, जोशी सर, त्याचबरोबर जमधाडे मॅडम, थोरात सर आणि आपण सर्व पालक, आणि विशेष करून मला आयांचं अभिनंदन करायचं आहे की आपण इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. आणि त्याचबरोबर या सगळ्या छोट्या ज्यांचे आपण आता डान्स बघणार आहोत, वेगवेगळ्या कार्यक्रम बघणार आहोत, त्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे सर्व पालकांना मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की या संस्थेच्या अध्यक्षा या कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा शाळा काढून पैसे कमवायचे या हेतूनं काम करणाऱ्या नसून त्यांचे वडील पण शिक्षक होते, त्या स्वतः पण D.Ed आहेत, B.Ed आहेत, M.A झालेले आहेत, ज्यांना शिक्षणामधलं कळतं. नाहीतर होतं असं की संस्था चालवणारी जी लोक असतात त्यांना शिक्षणातलं फारसं काही कळत नाही आणि ती लोक त्या संस्था चालवतात, फक्त असं व्हायला पाहिजे, तसं व्हायला पाहिजे एवढंच सांगू शकतात. तर तुम्ही अतिशय चांगल्या शाळेमध्ये तुमच्या मुलांना घातलं आहे, त्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो. आणि यानंतर मी दुर्गा जाधव मॅडमला बोलत होतो की तुम्ही फार कमी बोललात, त्यांच्या घशाची अडचण असल्यामुळं त्या कमी बोलल्यात. त्यांच्या घरी पण एक दुःखद घटना झालेली होती म्हणूनही त्याच्यामुळं कदाचित त्या कमी बोलल्या असतील. परंतु
एका चांगल्या शहरामध्ये एका चांगल्या सुखवस्तू कुटुंबामध्ये जन्माला येऊन मुंबईसारख्या एका नामांकित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षिका आज विंचूरसारख्या एका खेडेगावामध्ये एका गावामध्ये येऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे शालेय उपक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये राबवून एक प्रयोगशील प्राचार्य म्हणून त्या ठिकाणी काम करतात, याबद्दल मी विशेष करून त्यांचे या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आता थोरात मॅडम म्हणत होत्या की शिक्षण म्हणजे काय. मला वाटतं की शिक्षण म्हणजे नेमकं काय. दररोज शाळेत जाणं, शिक्षण म्हणजे चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळवणं, शिक्षण म्हणजे लिहिता वाचता येणं, शिक्षण म्हणजे चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवणं. शिक्षण म्हणजे नेमकं काय. तर ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं नाही अशी आहे. शिक्षण म्हणजे स्वामी विवेकानंदांनी असं म्हटलं आहे, माणसाचं मन, माणसाचा मेंदू आणि माणसाचं मनगट याचं बळकटीकरण करणं म्हणजे शिक्षण. लक्षात घ्या, माणसाचा शारीरिक, भावनिक आणि बौद्धिक विकास व्हायला हवा. तो विकास अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि विद्यार्थ्याचा तो जर विकास झाला नाही तर मात्र तो परिपूर्ण नागरिक घडू शकणार नाही. लक्षात घ्या की शाळा हे या सर्वांगीण विकास देणारं केंद्र आहे. विद्यार्थ्याची सुसंस्कारित पिढी घडावी ही जबाबदारी शाळेची आहे. म्हणून ह्या शाळेच्या वतीनं मगाशी जमदाडे मॅडम त्यांच्या शाळेचा जो वार्षिक अहवाल त्यांनी मांडला त्यावेळेला मी ऐकत होतो, किमान 30, 40, 50 प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे छोटे छोटे उपक्रम शाळेतनं राबवलेले आहेत आणि त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास घडण्याची ही प्रक्रिया हळूहळू होते. कधीच असं घडत नाही की डायरेक्ट आपण काहीतरी केलं आणि त्याचा परिणाम दिसलेत लगेच. चांगली गोष्ट घडवायला खूप वेळ लागतो, वाईट गोष्ट करायला अजिबात वेळ लागत नाही. वाईट गोष्ट लहान मुलं पटकन स्वीकारतात, चांगली गोष्ट स्वीकारायला थोडासा वेळ लागतो. तर पालकांनी त्या दृष्टीनं विचार करायला हवा. मला वाटतं की विद्यार्थ्याची आवड कोणती आहे, त्याची क्षमता काय आहे ते आपण शोधायला पाहिजे आणि त्यानंतर त्याच्या आवडीचं, त्याच्या क्षमतेचं क्षेत्र निवडून त्या विद्यार्थ्याला त्यात जर करिअर केलं तर तो विद्यार्थी पुढे जाऊ शकतो. लक्षात घ्या तुम्ही की सचिन तेंडुलकर 12वीला नापास झालेला होता. त्यानंतरची गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही की असे अनेक माणसं आहेत. रुसोला आईवडीलच नव्हतं, फारसं शिक्षण झालं नव्हतं, शिक्षण तज्ज्ञ होतं. या ज्या गोष्टी आहेत, विद्यार्थ्याला चांगलं भाषण करता येणं, विद्यार्थ्याला चांगलं बोलता येणं, घरी पाहुणे आल्यानंतर विद्यार्थी छान बसतोय, त्यांच्याशी गप्पा मारतोय, त्याला गाणं म्हणता येणं, त्याला चांगलं नाचता येणं, हे सगळ्या गोष्टी शिक्षणाशी संबंधित आहेत. ते पण येणं तेवढंच गरजेचं आहे. आता आपली अपेक्षा असते, शेजारच्या पोराला येतं, माझ्या पोराला काय येत नाही. शाळेतल्या त्याच्या वर्गातल्या दुसऱ्या मुलाला येतं, माझ्या मुलाला काय येत नाही. ही स्पर्धा सगळ्यात महत्त्वाची अडचणीची आहे आणि आपण बिंबवतो त्या मुलांवर पालक म्हणून. आपल्या पालकांच्या अपेक्षा खूप असतात. आपण आपले स्वतःचे मार्क आठवा, 10वीचे 12वीचे किती होते, आपल्या मुलांच्या मार्कांची किती टक्क्यांची स्पर्धा आपण करतो. त्याने 90च्या पुढे मिळवले पाहिजे, त्याने अजून खूप काही मार्क मिळवले पाहिजेत. पण ही टक्क्यांची स्पर्धा करत असताना मला वाटतं की माणूसपणाचा शिक्का तो विद्यार्थी विसरतो आणि खऱ्या अर्थानं जीवनाच्या स्पर्धेमध्ये मात्र तो तेवढा यशस्वी होतोच असं मात्र घडत नाही. आपली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, ही छोटी छोटी मुलं अतिशय निरागस आहेत. मी बोलतोय त्यांना काही कळत नाही आहे, त्यांना काही माहीत पण नाही. त्यांना फक्त एकच गोष्ट माहिती आहे, माझं गाणं आलं की मला इथं नाचायचं आहे. त्याला दुसरं काहीच माहीत नाही आहे. मी बोलतोय, मी पालकांसाठी बोलतोय. मला अर्चना मॅडमने सांगितलं की तुम्ही मुलांसाठी नका बोलू, पालकांसाठी बोला. तर त्या दृष्टिकोनातनं मी तुमच्यासमोर एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की आपण जी स्वप्न बघतो ना, ती स्वप्न पूर्ण करणारी अमरदीप मुलांकडे म्हणून बघत असतो आपण. आपलं स्वप्न मुलांनी पूर्ण करावं अशी अपेक्षा असते आपल्याला. मला कधी कधी आपले आईबाबा फार ग्रेट वाटतात. त्यांनी कधीच अपेक्षा केलेली नव्हती इतके टक्के मिळवा. आता ते 2-4 काका माझ्या जे काही आहेत वयांचे, कधी अपेक्षा केली होती का आपल्याकडनं की इतके टक्के मिळाले पाहिजेत. शाळेत जातोय ना, कितीतरी पालक असे होते की त्यांना माहीत पण नव्हतं आपलं पोरगं कितवीला जातं म्हणून, पण तरी यशस्वी झालो ना. आणि मग आपण इतक्या गोष्टी या मुलांसाठी देतो तरी यशस्वी होण्याचं प्रमाण कमी काय घडतंय, नेमकं चुकतंय कोण, त्याचा विचार या ठिकाणी आपण करणं
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आपण प्रचंड स्पर्धा निर्माण केली आहे. प्रत्येक गोष्ट स्पर्धेतूनच मिळाली पाहिजे ही अपेक्षा आपण ठेवली आहे. मला वाटतं की इतर मुलाला जे येतं ते माझ्या मुलाला यावं ही प्रत्येक आईबाबाची अपेक्षा असते. पण मला एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची वाटते की प्रत्येक घरातनं येणारं पोरगं वेगळं आहे. त्याच्या गर्भधारणाच्या वेळेला झालेले संस्कार वेगळे आहेत. प्रत्येकाचे आईबाबा वेगळे आहेत. प्रत्येकाचे जीन्स वेगळे असणार. प्रत्येक पोरगं सारखं घडेल कसं? आपण का चुकीची अपेक्षा ठेवतोय की प्रत्येक पोरगं सारखं, त्याला गाणं येतं ना माझ्या पोराला पण यायला पाहिजे, त्याला चांगलं भाषण येतं ना माझ्या पोराला पण चांगलं भाषण यायला पाहिजे. कसं घडेल असं? नाही घडणार ना. मग आईबाबाला, त्याच्या शिक्षकाला ही गोष्ट माहीत असते की माझ्या पोराला नेमकं चांगलं काय येतं. मला वाटतं की जे चांगलं येत असेल ना त्यात त्याने करिअर घडावं. विठ्ठल कामत नाव तुम्ही ऐकलं असेल. त्याच्या आईला इडली चांगली बनवता यायची म्हणून त्याला इडली चांगली बनवता यायला लागली. जगातल्या 212 देशांमध्ये त्या माणसाच्या हॉटेल्स येतात. विठ्ठल कामत नावाचे भरपूर हॉटेल्स आहेत. आता फ्रँचायझी द्यायला लागले. 15 लाख रुपये डिपॉझिट घेतो तो माणूस, काहीच करत नाही. कोट्यवधी रुपयांचा उलाढाल त्या माणसाचे. आईला इडली चांगली बनवता यायची म्हणून मुलाला चांगली बनवता यायला लागली आणि तो आज जगामध्ये सगळ्यात मोठा जो काही पुरस्कार असतो ऑर्किड नावाचा, तो पुरस्कार त्या माणसाला मिळाला हॉटेल व्यवसायामधला. तो शाळेत असतानाचा किस्सा आहे. त्याला त्याच्या बाईने विचारलं होतं अंड आधी की कोंबडी आधी. तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं अंड आधी. त्याला काही कळत नव्हतं. जेव्हा तो इंटरव्ह्यूला गेला BA झाल्यानंतर, त्याला इंटरव्ह्यूला पण तोच प्रश्न विचारला की या ठिकाणी एक प्रश्न विचारला जाणार आहे, त्या प्रश्नाचं उत्तर एकदाच द्यायचं, दोनदा नाही द्यायचं. म्हटलं ठीक आहे. त्याला तोच प्रश्न विचारला गेला अंड आधी की कोंबडा आधी. त्याने सांगितलं अंड आधी. ते म्हटले कसं अंड आधी येईल कोंबडीशिवाय? तो म्हटलं आपलं ठरलं काय, एकच प्रश्न विचारायचा, तुम्ही 2 प्रश्न विचारताय मला. आणि त्या माणसाची निवड झाली. निवड झाल्यानंतर त्याने विचारलं की मला पहिलं हे सांगा का पगार किती देणार. आणि मग त्याने त्याच्या जीवनातल्या अनेक गोष्टी सांगितल्या. इडली, ऑर्किड आणि मी नावाचं पुस्तक त्यांचं तुम्ही वाचून बघा. नेमकं घडतं काय, पालकच वाचत नाही आहेत आणि मुलांकडनं मात्र खूप अपेक्षा आपण करतोय. त्यातनं सगळ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. बर्नार्ड शॉ नावाचा कवी असं म्हणतो, वन हू नोज लर्न्स, वन हू डज नॉट टीच. ज्याला येतो तो शिकतो, ज्याला येत नाही तो शिकवतो. घरी काय होतं, शाळेत एक वेगळी शाळा असते पोराची आणि घरी गेल्यानंतर दुसरी शाळा चालू होते लगेच त्याची. तुम्हाला सगळ्या पालकांना मी एक प्रश्न विचारतो. शाळेतनं पोरगं घरी आल्याबरोबर पहिल्यांदा आई काय विचारते त्याला, तुझ्या टीचरनं काय शिकवलं, वर्कबुक कंप्लीट केलं का, दाखव तुझी वही, टीचरने तुला आज मारलं का, टीचर रागावल्या का, टीचरला तू डबा दाखवला का. अशा अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी पालक विचारत असतो. ते पोरगं बघतं की माझी आई मला हे सगळं विचारते, तेव्हा TV चालू असतो घरातला तो इडियट बॉक्स चालू असतो आणि त्या इडियट बॉक्सवर सैराटचं गाणं लागलेलं असतं आणि ते पोरगं ते गाणं बघत असतं आणि त्याचे पाय थिरकत असतात खाली. आई म्हणते लक्ष कुठे आहे तुझं, मी तुला काय विचारते, अरे मी जे सांगते तिकडं लक्ष दे ना. तो विचार करतो